Hello students, today I am going to teach you the third grade 3 science lesson number 1 term 2. Term 2 science lesson number 1 our body in that part 1. In that part 1. Okay, in the term 2 the science lesson number 1 our body part 1 for grade 3, that is class 3. Okay, our body, right? As you are familiar with the parts of the body, right? Parts of the body you know about, like head, eyes, ears, nose, mouth, tongue, teeth, hands, fingers, elbow, right, wrist, then trunk, then stomach, back, hip, thigh, knee, ankle, foot, and toes. You all are familiar with these, right? Now we should know more about our body in the part 1, right? As we can recognize, we can able to recognize only outer parts of the body. What about the inside parts? Inside organs are there, so many organs are there. Now I am speaking with you with the help of my tongue and sound is coming out, right? How it's happening, right? And even I am going to consume the food, even I am going to drink the water, even I am breathing simultaneously, right? Breathing, and all the function is going to be done within the body, in the body. How it is done? How it is done? So what are they are known as? What are the different organs within the body are present? And we are thinking, we are listening, we are watching, we are lend our ears to listen. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳಕತ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಏನೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆದ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಏನದ? ಬ್ರೈನ್ ಅದ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಬ್ರೈನ್ ಅದ. ಈಗ ನಮಗೆ ನೋಸದ್ದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ, ಲಂಗ್ಸ್ ಅದ, ಏರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅದ, ಏರ್ ಪೈಪ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಅದ, ಏನಪ್ಪ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಲಂಗ್ಸ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ರಿಬ್ ಅದ, ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಅದ. ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೋನ್ಸದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ, ಬೋನ್ಸ್ ಅವ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ ಅದ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹರ್ಟ್ ಅದ, ಕಿಡ್ನಿ ಅವ, ಸ್ಟಮಕ್ ಅದ, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಏನಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಅವ ಏನು ಬಾಡಿನಾಗ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ followed our body part 1 for grade 3 of term 2, right? Let us start, right? See, let us start. Below are some of the important activities that human carry out throughout their life. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್. ಟ್ರೈ ಟು ನೋ how and why it is happening, and why it is necessary to happen, and what happens it doesn't happen, right? Let us learn in this lesson. Below are some of the very important activities that human carry out throughout their life. Okay, this is called breathing. Breathing in, breathe out, breathe in, breathe out. Okay, and we are eating the food, we are drinking the water, and here the sculpture is making the what we call it as murti antiralla, idol, right? He is making a idol. How? Right? Now read and understand. See, let's try to match with. So we are breathing and breathing out through the respiratory system, and we are standing and doing our work with the help of our body, and we are eating the food, that is with the help of your mouth and a mouth pipe, food pipe, and is going into the stomach. There it's going to the small intestine and large intestine. Okay, so ಈ ಥರದ್ದು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Do you know where the air we breathe in and food we eat go inside our body? ನಾವು ಉಸಿರಾಡಿದ್ದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ,
ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಏನಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತ. ಡು ಯು ನೋ ವೇರ್ ದ ಏರ್ ವಿ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫುಡ್ ವಿ ಈಟ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ? ಡು ಯು ನೋ ಹೌ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫುಡ್ ಈಸ್ distributed in our body? Do you know how the energy we get from the food is distributed in our body? To carry out the task shown above, we have different sets of internal organs. ನಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನೋಸ್, ಇಯರ್ಸ್, ಐಸ್ ಇವೇನು ಕಾಣ್ಲತ್ತವ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅವ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಟ್ರೈ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಬಿಲೋ internal sets of organs that support the above actions. Try to match the below internal sets of organs that support the above actions, right? ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿವಿ ಇಲ್ಲಿ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂದ ಮೌತ್ ಇಂದ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ for the next, let us read and understand how the internal and external parts of our body are important, how they work. Let's read. Our body, ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಓದ್ರಿ, ನಾ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಿ, ರೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. Our body is made up of ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ವಿವಿಧ ಅಂತ ಕರೀತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟ್? ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಕೈನಿಂದ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೇನು, ನೋಸಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೇನು, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ parts perform different functions. Eyes help us to see, ear help us to hear, the nose help us to smell, the tongue help us to taste, the skin help us to feel, legs help us to walk and hands help us in doing work. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ perform different functions. Eyes help us to see, ear help us to hear, the nose help us to smell, the tongue help us to taste, the skin help us to feel, legs help us to walk and stand, and hands help us in doing work. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ will help us to in performing a particular task, right? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿನಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಕಿನ್, ಟೇಸ್ಟ್, ಟಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್, ಲೆಗ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಲೆಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ನೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದ ಇನ್ಸೈಡ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಡೂ ಯು ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವ, ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ. ಬಟ್ do you know there are some parts inside the body as well? The lungs, intestines, kidneys are internal parts of the body.
ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ದ ಬ್ರೈನ್, ಲಂಗ್ಸ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಬ್ರೈನ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಿಡ್ನಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್? ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೂಗು ಹಿಂಗೆ ಕಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ಇವೆ, ಬೆನ್ನು ಸೀದಾ ಬಾಗಿಲ್ಲ, ಬೆನ್ನು ಕೂಡ ಸೀದಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅದು? ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ನಿಂದ ಈ ಬಾಡಿ ತಯಾರಾಗ್ಯದ. ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್? ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಥೌಸಂಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೆಲ್ಲಾ? ರೈಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ is called as cell. Cell is the smallest unit of life. With a thousands of cells, thousands of unit of life made up of this body. They are called building blocks. ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಲ್ಗಳು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಈ ಲೈಫ್ ಆಗ್ಯದ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಸೇರಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? A group of tissues that perform a particular function called as an organ. An organ is some group of tissues. Some group of tissues. A tissue is a group of some cells which is having life, which are called building blocks of our life, right? A tissue is a group of cells. A organ is some group of tissues. Stomach, brain, eyes, ears, nose and skin are some examples of organs. ನಮಗೇನು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅವಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸ್ಟಮಕ್ ಅದ, ಬ್ರೈನ್ ಅದ, ಐಸ್ ಅದ, ಇಯರ್ಸ್ ಅದ, ಸ್ಕಿನ್ ಅದ, ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬರೀ ನೋಸ್ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಐ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೈನ್ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಮಕ್ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿ, group of organs that perform a particular function form an organ system. Different organ system work together as an one unit. ನಮ್ದು ಏನು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್. ಈಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸಿ, ಸೆಲ್ ಟು ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಟು ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Cells to tissues, tissues to organs, group of cells makes a tissues, group of tissues makes an organ, as a group of organs make a organ system. This whole organ system will become a living body, right?
Hope you understood this. Now let us understand the human body and has 10 major organ systems. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟವ? 10 organ systems ಅವ. ಎಷ್ಟು? 10 organ system. How many organ systems are there in the body, human body? The human body has 10 major organ systems, right? First one is respiratory system, digestive system, circulatory system, skeletal system, nervous system, excretory system, lymphatic system, endocrine system, muscular system, reproductive system. These are the 10 organ system, 10 major organ system in the human body. Notary, let me read out once again. Respiratory system. This is called respiratory system. Spelling ಓದಿ ನೀವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Respiratory system, digestive system, circulatory system, ಅದ್ರ ಹೆಸರಿನಾಗೆ ಇರ್ತದೆಲ್ಲ. Respiratory system, digestive system, circulatory system, skeletal system, nervous system, excretory system, lymphatic system, endocrine system, muscular system, reproductive system. Let us study about some of them. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ತಿಳಿತಾ? ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಸ್ಕ್ರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲಿಂಫೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ 10 ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದು 10 ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ 1ನ ಕಲಿಯಮು, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ 2ನ ಕಲಿಯಮು, ಕೆಲವೊಂದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಕಲಿಯಮು. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ತೀರಿ ಹಂಗಂಗೆ ಕಲ್ಕೋತೋಗಮು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಈ ಪಾಠದಾಗ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ನಾನು. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಏನೇನವ, ಅವು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತಾರ, ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅವ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅವ ಅವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್, ಉಸಿರು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ respiratory system. Respiration means breathing air in and out. Respiration means breathing air in and out. The organs of the respiratory system are nose, ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದ, ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಡಿನಾಗದ, ಲಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಾಡಿನಾಗೆ ಒಳಗದ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? The organs of the respiratory system are, see, respiration means breathing air in and out, right? The organs of the respiratory system are nose, windpipe, ಆಮೇಲೆ lungs. ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಮೇನ್ ಏನು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅವ, ಅದು ನೋಸ್ ಅದ, ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅವ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ, ರೈಟ್, ಆ ಲಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ. ಹೌ ಡಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್? ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌ ಡಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್? ದ ಏರ್ ದಟ್ ವಿ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಥ್ರೂ ದ ನೋಸ್ passes through the windpipe and reaches the lung. ನಾವು ಉಸಿರಾಡಿದ ಗಾಳಿ ಮೂಗ್ನಿಂದ ವಿಂಡ್ ಪೈಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ದ ಏರ್ ಪೈಪ್ ದಟ್ ವಿ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಥ್ರೂ ದ ನೋಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಸ್ ದ ಲಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಂಗ್, ಇದು ನೋಸಿಂದ ಏರ್ ತಗೋತೀರಿ, ಇದು ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಚೆಸ್ಟಿಗೆ ಮೇನ್ ಈ ಚೆಸ್ಟಿಗೆ ಗಂಟಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ.
ಗಂಟಲದ ಮೂಗದ ಮೂಗಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಯದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗೋಗಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಗಂಟಲಂದು ಹೋಗಿ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಚೆಸ್ಟ್, ಆ ಚೆಸ್ಟ್ ರಿಬ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ರಿಬ್ ಒಳಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ರೈಟ್. ದ ಏರ್ ದಟ್ ವಿ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಥ್ರೂ ದ ನೋಸ್ passes through the windpipe and reaches the lung. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ವಿಂಡ್ ಪೈಪಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ, ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ದ ಏರ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಕುಡಿತೀವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೇನಿದಲ್ಲ ಲಂಗ್ಸು ಏರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ರೈಟ್. ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ದ ಏರ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್. ಏರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಲಂಗ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್. ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಏರ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಗತ್ತೀವಿ, ಉಸಿರಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಏರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಥ್ರೂ ಬ್ಲಡ್. ರೈಟ್. ದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ನೀಡ್ಸ್ ಏರ್. ಬಾಡಿ ನೀಡ್ ಏರ್. Clear? The blood carries the clean air to the different parts of the body. The unclean air, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಏರ್ ಇರ್ತದ, ಅಗೇನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಟು ದ ನೋಸ್. ನೋಸಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಪಸ್ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಏರ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ, ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಥ್ರೂ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ರೀತ್ಡ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ನೋಸ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ದ ಏರ್ ದಟ್ ವಿ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಥ್ರೂ ದ ನೋಸ್ passes through the windpipe and reaches the lung. In the lungs, the air is cleaned. The blood carries the clean air to the different parts of the body. The unclean air again passes through the windpipe to the nose. The air is breathed out through the nose. Air is breathed out through the nose. This is the respiratory system. Nose, windpipe, lungs. ಇವು ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅವ. ಇವು ತಿಳಿತಾ? ಇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು. ತಿಳಿತಾ? ಸಿ, ಬ್ರೈನ್ ಟೀಸರ್. Breathing is so important to the life that happens automatically. Can you refer to the internet and find out how many times you breathe each day? ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಏನಾರು ಗೊತ್ತದೇನೋ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಟೈಪ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೀತ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಇನ್ ಅ ಡೇ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್. ಗೂಗಲಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಾಗ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ. ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು ಊಟ ತಿಂತೀವಿ, ಖರೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಂತೀವಿ? ಬಾಯಿನಿಂದ ತಿಂತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫುಡ್ಡನ್ನು ಚಂದ ಮೆಲ್ದು ಚೀವ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತೀವಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ತಿನ್ನೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ದ ಫುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ. ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೆಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಹೋಗ್ತದೆ. ದ ಫುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಈಟ್ has to be broken down into smaller parts so that it can be absorbed by the body. Food gives us energy to work and play. Right? The food that we eat has to be broken down into smaller parts so that it can be absorbed by the body. Digestion is the process of breaking down of food into simple substances that can be used by the body to get energy. Unwanted substances
ಫ್ರಮ್ ದ ಫುಡ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೀಸಸ್ನಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಕಳಿಸಿ ಆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಬಾಡಿನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮೌತ್. ಬಾಯಿನಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಬಾಯಿನಾಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ನಿಮಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಫುಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಬಾಯ ನೀರು ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಜೊಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಸಲೈವಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಲೈವಾ, ಓಕೆ, ಅದು ಮೌತಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಂದಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಸಲೈವಾ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಮೌತಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೀವ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗೆ ಅರ್ಧ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ ಚೀವ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗರೆ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಲ್ಲಿಂದ ಬಾಯಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಚಂದ ಮೆಲಿಬೇಕು, ಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸಿ, ಮೌತ್, food pipe, stomach, small intestine, these are called small intestine, and large intestine, okay, and anus ಅಂದರೆ unwanted substances ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಮೌತ್ ಇಲ್ ಟೇಕಿನ್, ಫುಡ್ ಪೈಪ್, ಸ್ಟಮಕ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ and large intestine and anus, right? So in this process the food is made digestion, right? So let us study more about digestion system. The organs of the digestion systems are mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. These are the major parts of the digestion system, organs of the digestion system, right? How does the digestion system work? ಯಾವ ರೀತಿ digestion system ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. now we'll study in detail about this. Digestion of the food start in the mouth. ಬಾಯಲ್ಲಿನೇ ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೌತ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಷ್ ಯೋರ್ ಟೀತ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ, ದಂತಂ ಪ್ರಥಮ್ ಅನ್ನೋದು ಹಲ್ಲ ಮೊದಲು. ಹಲ್ಲು ಚೆಂದಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆಂದ ಇರ್ತದೆ, ಚೆಂದ ಮೆಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೆಲ್ದಿದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಚೆಂದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಗಪ್ಪ ತಿಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದೇನು? ಆಗಿಲ್ಲ. ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೌತ್. ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಸಮ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್, ಯುವರ್ ಮೌತ್ ವಾಟರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ನೀರು ಕಡಿತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ. ದಿಸ್ ವಾಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಲೈವಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ಸಲೈವಾ, ರೈಟ್? ಸಲೈವಾ ಮಿಕ್ಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್ when you chew it and makes it soft. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂಥರ ವಾಟ್ರಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಲೈವಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಆ ಸಲೈವಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಊಟ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಹಿಟ್ಟದ, ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅದು ಹಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಜಿಗಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತೀಡ್ಲಕ್ಕನ ಬರುತ್ತೆ, ಚಪಾತಿನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಬರೀ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಬಾಯಿ ಒಳಗೇನು ಹಾಕಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಚಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ವಾಟ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸಲೈವಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಚೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಟು ದ ಸ್ಟಮಕ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಗೆ ಕಳಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಅರಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಗಪ್ಪ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಸಾವಕಾಶ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಸಮ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್.
ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜ್ಯೂಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ನಮ್ಮ ನಾವೇನು ತಿಂದಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಬಾಡಿನ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಅರಿತಾವೆ. ಅರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಸಮ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ದ ಫುಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸ್ಟಮಕ್ನಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ದೇರ್ ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈಡ್, ರೋಟನ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ ತಪ್ತದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಾಡಿಗೆ ನೆಸಸರಿ ಅದ, ಯಾವುದರಿಂದ ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸು, ವೈಟಮಿನ್ಸು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿನಾಗ ಎನರ್ಜಿನಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ದ ಫುಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. Here the useful substances are absorbed from the food and the digestion is complete. ಡೈಜೆಷನ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ತಿಳಿತಾ? ದೆನ್ ದ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. Here mostly water from the digested food is absorbed. ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ನಿಂದ ಏನು ವಾಟರ್ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಏನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಪುಷ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸಸ್. ಬಾಡಿ ಆ್ಯಸ್ ಫೇಸಸ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Main organs of the digestive system are mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಬಾಯಿನಿಂದ ಸಲೈವಾನಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ನ ಫುಡ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಳಿಸಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜ್ಯೂಸಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಫುಡ್ಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಫುಡ್ಡನ್ನ, ಬೇಕಾದಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ನಾಗ ಕಳಿಸಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ನಾಗ ವಾಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಫುಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್. Dash is the process of breaking down of food into a simple substances that can be used by the body to get energy. That is called digestion. Digestion is the digestion. Okay, digestion. Right? This is a digestion, not digestive. Digestion is the process. Okay, digestion. Digestion is the process of breaking down of food into simple substances that can be used by the body to get energy. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಡೈಜೆಷನ್ನಾಗ. Dash mixes with the food when you chew it and make it soft. Saliva mixes with the food that you chew it and makes it soft. ತಿಳಿತಾ? Right. It's interesting. You will be amazed to know that the small intestine is actually larger than the large intestine. Large intestine ಕಿಂತ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇದು ಭಾಳ ಉದ್ದಿರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಉದ್ದಿರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 5 times ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೈಟ್. ನಿಮ್ದು ಹೈಟ್ 5 feet ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ 25 feet ಇರ್ತದೆ ಉದ್ದ. ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ಗಿಂತ 5 times ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾವುದು? ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಇದು ನೀವು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು circulatory system. Let us discuss about circulatory system.
ರೈಟ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂಥರ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಾಡಿನಾಗ ಓಡಾಡೋದು. ಹೆಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರೈಟ್. ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ in the circulation of blood throughout the body. ಏನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ? ಬ್ಲಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಹೆಂಗ? ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದ್ರಾಗ ಕೂಡ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಏನವ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನವ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅವ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ರೈಟ್. ಹೌ ಡಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಲಂಗ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ. ಇದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅವ, ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅವ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಅದ. ಇವೆರಡೇ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಾಗ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವೆಸಲ್ಸ್, ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ರೈಟ್. How does the circulatory system work? The heart is a muscular organ that pumps blood to the different organ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪಂಪ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ಲಿ ಒತ್ತರಲ್ಲ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಈ ಹಾರ್ಟಿನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಲಬ್ ಡಬ್ ಲಬ್ ಡಬ್ ಲಬ್ ಡಬ್ ಲಬ್ ಡಬ್ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೋತಿರ್ತದೆ ಹಾರ್ಟ್. ಹಂಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಸಿ ದ ಹೌ ಡಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್? ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್. ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ನಮಗೊಂದು ಖಂಡ ಮೌಸ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್. ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ ದಟ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಕೈಗೆ, ಬ್ರೈನಿಗೆ, ಲೆಗ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ. ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ನೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಡೆತ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ನಿಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಹೌ ಡಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್? ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ that pumps the blood to the different organs. The blood vessels are the two types, arteries and veins. ನರಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ನಾಗ ಏನಿರ್ತಾವೆ? ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದ. ಒಂದು ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾವೆ, ವೇನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡೋಣ. The blood vessels are of two types. One is artery and another is veins. The arteries carries the pure blood. Arteries carries the pure blood from the heart to the different parts of the body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಥ್ರೂ ದ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಆರ್ಟ್ರೀಸ್. ARTERIES. Arteries carries pure blood from the heart to the different parts of the body. The veins carries impure blood to the different parts of the body. The veins carry impure blood from the different parts of the body to the heart. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಿರ್ತದ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೇನ್ಸಿಂದ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್. ವೇನ್ಸಿಂದ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಏನಂತಾರೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೌ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ
First is the respiratory system, second is the digestion system, third is the circulatory system. ಮೂರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀವಿ, ಕಲ್ತೀವಿ ಇದ್ರಾಗ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ, ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. Heart pumps blood to the different parts of the body. While doing so, it makes the sound lub dub, lub dub, lub dub. ನೋಡ್ರಿ, ಕಿವಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಯಾರಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ತದ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ ಚೆಸ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ, ಅದು ಲಬ್ ಡಬ್ ಲಬ್ ಡಬ್ ಲಬ್ ಅಂತಿರ್ತದೆ. This is called the heartbeat. This is called as a heartbeat. Place your hand on your chest and feel the beat. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡ್ರಿ, ಒಂದು 100 ಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿ ಬಂದು ನಿಂದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕೇಳಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ಎದಿ ಹಾರ್ತಿರ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಲಬ್ ಡಬ್ ಲಬ್ ಡಬ್ ಜೋರಾಗಿ ಬಡ್ಕೊತಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಕೌಂಟ್ ದ ಬೀಟ್ ಫ್ರಮ್ 1 minute ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಸ್ ಯುವರ್ ಹರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇನ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಹರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೊಳ್ಳಾಗ? ಸ್ಟೆಟಸ್ಕೋಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟೆಟಸ್ಕೋಪ್. ಆ ಸ್ಟೆಟಸ್ಕೋಪಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಬಡಿತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಟೈಪ್ ರೋಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಯಾವ ಇದರಿಂದ ಏನು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಟಸ್ಕೋಪ್ ಹಚ್ಚಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ on your chest and feel the beat. Now count the beat for 1 minute. How many times does it heart beats in a minute? Maybe average, if you consider 70 times it beats your heart, 70, 80, 90 or 60, 65, 70 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ಒಳಗಾಗಿದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹರ್ಟ್ ಬೀಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ 70 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಹರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಟು 60 ಅಂದ್ರೆ 1 minute, 1 into 60 ಏನದು 1 ತಾಸಿಗೆ, 1 minute 70 ಟೈಮ್ಸ್, 1 hourಗೆ 60 ಇಂಟು 24 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ 1,08,000 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಹರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಡೈಲಿ ಬಡಿತದೆ? ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 1,08,000 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಗ ಏನೂ ಇರ್ಬೋದು, 1,30,000 ತನಕ ಬಡ್ಕೋತದೆ. ಓಕೆ, ಎವರೇಜ್ ಹರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ರೈಟ್? ಫಾಲೋಡ್ the brain teaser. Let's check. Answer in one word. Which system helps in the blood circulation of blood throughout the body? Circulatory system, right? Circulatory system. What are two types of the blood vessels? One, the arteries and the veins. Arteries carries the pure blood to the all parts of the body, and the veins carries the impure blood from the all parts of the body to the heart. Okay, so brain teaser. Now you know that the human heart is a very important organ in our body. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎನಿ 2 ways to keep your heart healthy? ಹೆಲ್ದಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಚಂದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಾಲೋಡ್. So this is how we have completed this lesson, and it's interesting. See here. Do you know the size of your heart? Just make a fist, that is, roll off your 4 fingers down into your palm, and then seal them with having your thumb across the 4 fingers. This is approximate size of your heart. Your heart is as big as your fist. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೆರಳ ಮರ್ಚ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಸೈಜ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಸೈಜ್ ನಮ್ಮದು ಹಾರ್ಟಿನ ಸೈಜ್ ಇರ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾ? ಫಾಲೋಡ್. ಅದು ತೋರ್ಸರಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್. Cells means the smallest unit of a life. Tissue means a group of cells that perform a similar function. Organ, a group of tissue that perform a similar function. Organ system, a group of organs that perform a similar function. These are the word power. Let us recall what all we have studied in this lesson. First, our body is made up of different parts, and these parts are perform different functions. The body parts such as hands, neck, leg are called as external parts of the body. The brain, lung, intestine, kidneys and the internal parts are the internal parts of the body. The body is made up of many thousand cells and the group of cells
that perform a particular function is called as a tissue. A group of tissue that perform a particular function is called as an organ, and the group of organs that perform a particular function is called as an organ system. The human body has 10 major organ systems. The organ systems of the respiratory system are nose, windpipe, and lungs. The respiratory system help us in the breathing in of the air and breathing out of the unclean air. The organs that of the digestive system are mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, and anus are the major organs of the digestive system. The organs of the circulatory systems are the heart and blood vessels, right? The circulatory system help us in circulating the blood throughout the body. These are all the activities, these are all the things we have studied in this lesson. Okay, hope you understood this lesson thoroughly. Just watch and listen to this video carefully once, twice, and thrice. Then take your book and try to read and try to solve this. Let's answer time. I'll share all these things through the WhatsApp. Don't worry. Okay, followed. So this is all about this lesson called Our Body Part 1 for the grade 3 science of the term 2. First lesson of the term 2, Our Body Part 1. Okay, let's see you in the next session. Take care. Bye bye. Hope you understood this session, right? Thank you.